सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन का मामला। अंदोलन नूं तारपीडो करने लई एक्शन च आई पुलिस। कई थाई किसानों के धरने जबरी चुकवाए। गाजीपुर बॉर्डर उत्ते भी हिलजुल दे आसार। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा का मामला। देशद्रोह ते यूपीए तहत दर्ज किया गया एक मुकदमा। किसान आगुआं दे वध सकदियां ने मुश्किलां। दिल्ली के बॉर्डरों उत्ते किसानों ने कढ़िया तिरंगा रोड शो। किसान आगुआं ने केंद्र सरकार उत्ते लाए किसान अंदोलन नूं तारपीडो करने के इल्जाम। कहा केंद्र सरकार अगे नहीं झुकणगे किसान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सब तो पहला गल करदे हां किसान अंदोलन दी। सरकार ने किसान अंदोलन नूं तारपीडो करने ਦੀਆਂ कथित कोशिशां शुरू कर दित्तियां ने, जिस तहत दिल्ली पुलिस ने सरगर्मी ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है। दिल्ली के बॉर्डरों उत्ते सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस उत्ते दिल्ली 'ਚ किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा तो बाद उत्तर प्रदेश के बागपत जिले 'ਚ पुलिस ने धरना दे रहे किसानों नूं जबरन हटा दिता। गाजीपुर सरहद उत्ते पुलिस वालों सख्ती के निर्देशों दरम्यान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह भुख हड़ताल कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्म हत्या की धमकी भी दी है। मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने रोंदे हुए कहा कि जेकर तिन्ने खेतीबाड़ी कानून वापस नहीं होंदे तो वह आत्म हत्या कर लैणगे। उन्हें कहा कि जेकर उन्होंने कुछ भी होया तो प्रशासन जिम्मेवार होगा। उन्हें भी कहा कि वह किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्हें कहा कि किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है, इत्थे जुल्म हो रहा है। टिकैत ने कहा कि किसान आगू आत्म समर्पण नहीं करेंगे तो अंदोलन लगातार जारी रहेगा। दसना बनता है कि जिला प्रशासन वालों किसानों को यूपी गेट विखे धरने वाली थां खाली करने का अल्टीमेटम दिता गया तो धारा 144 लागू की गई है। दस दिए कि दिल्ली 'ਚ ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा के संबंध 'ਚ दिल्ली पुलिस गाजीपुर सरहद उत्ते पहुंची, जिथे पुलिस की टीम ने राकेश टिकैत के टेंट उत्ते बाहर नोटिस चिपका दिता सी। उधर संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं ने केंद्र सरकार उत्ते पलटवार किया है कि वह जबर नाल किसानों के अंदोलन नहीं दबा सकती। संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डरों उत्ते तिरंगा रोड शो कढ़िया गया। किसान आगुआं ने केंद्र सरकार उत्ते किसान अंदोलन नूं तारपीडो करने के इल्जाम लाए और कहा कि किसान केंद्र सरकार अगे नहीं झुकणगे। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा तो बाद पुलिस प्रशासन किसानों उत्ते काफ़ी सख्ती कर रहा है। इस कड़ी तहत गृह मंत्रालय ने किसान आगुआं खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के आदेश दिते। इस दे नाल पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले 'ਚ देशद्रोह ते यूएपीए तहत भी एक केस दर्ज किया। आईटीओ समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ हुई हिंसा के मामले 'ਚ भी दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल वालों तफ्तीश की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने किसान आगुआं के नाम FIR दर्ज किए हैं उन्होंने पासपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इस दे नाल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मौके पर लाल किला ते केसरी झंडा लहराने के मामले में लैके हुण दीप सिद्धू और लखा सिधाणा की गिरफ्तारी के हुक्म जारी हो गए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर छेती गिरफ्तारी को लैके हुक्म दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस ने हुक्म जारी किए हैं। उधर तबलीगी जमात मरकज मामले 'ਚ ਅੱਜ सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मौके किसान ट्रैक्टर परेड का मुद्दा चुक्या। इस केस की सुनवाई दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने नाराजगी प्रगटाउंदे कहा कि सरकार ने इस मुद्दे उत्ते अखां क्यों बंद कीतियां ने, कुछ कर क्यों नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात की मीडिया रिपोर्टां विरुद्ध जमीयत उलेमा ए हिंद और पीस पार्टी समेत होर लोगों की पटीशन उत्ते सुनवाई दौरान 26 जनवरी की इस घटना उत्ते भी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि फेक न्यूज़ की वजह कारण हिंसा हो, किसी की जान जाए, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली 'ਚ ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। केजरीवाल ने कहा कि इस कारण किसान अंदोलन नहीं रुकना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि किसानों के गणतंत्र दिवस के ट्रैक्टर परेड दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा लिए झूठे केस दर्ज करने की थां असल दोषियों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले साल सितंबर में केंद्र वालों बनाए गए खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध को खत्म नहीं करती। अपने संबोधन दौरान उन्होंने कहा कि अंदोलन अजे खत्म नहीं हो सकता। जिस देश का किसान दुखी है वो देश खुश नहीं हो सकता। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं वो जिस तरह से फर्जी केस पे केस लगा रहे हैं वो नहीं, जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए।
मुद्दे आज भी बरकरार है, जिस मुद्दों की वजह से वो 60 दिन से बेचारे बैठे हैं, वो मुद्दे नहीं खत्म हो गए। कह रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म। आंदोलन कैसे खत्म? वो किसानों की जो दुखती समस्या है वो तो आज भी है। तो वो आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, वो उनके मुद्दे खत्म नहीं हो सकते। और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी भी सुखी नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलके किसानों का साथ देना है, अपने अपने इलाके में अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक सबको साथ देना है। और जब भी किसानों का साथ देने जाओ, अपना झंडा, डंडा, टोपी घर छोड़ के जाना। वहां हमें पूरे गैर राजनीतिक तरीके से एक आम आदमी बन के जाना है, इस देश का एक आम नागरिक बन के जाना है। वहां पे कोई राजनीति नहीं करनी उसके साथ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 64ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ, ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ VOTING ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.5-2 ਸਾਲ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ
ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਨ ਵਕਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022  'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ 360 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਏ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ 2020 ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਗੈਲੈਕਸੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुप्रीत कौर है और मैं मिसिज इंडिया वर्ल्ड 2020-21 ਦੀ फस्ट रनर्स अप हाँ। ये सारा क्रेडिट कोविड ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी। कोविड ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਸਿਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਂਡਡ ਅਪ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ? ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿਜ਼ ਵਰਲਡ, ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3 ਵਿਨਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਿਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਹਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦਾ ਫਿਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਜੈਂਟ ਦਾ ਫਿਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਲਟਨ ਦਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪੈਜੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਜੈਂਟਸ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।